جہاں تک سیٹی نہ مارے آپ آواز کو کھول لیجیے. پنکھا کو ادھر کر لو، تو پنکھا ادھر کرو. ہیلو، آواز کھولیے. جب سیٹی مار دے تو وہیں پہ روک دیجیے. ہیلو 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 اور کھولیے. ہیلو 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 کھولیے. جب تک سیٹی نہ مارے کھولیے. ہیلو ہیلو موٹا تازہ دیکھ رہے اس لیے کھول رہے کیا؟ نہیں نہیں. ہیلو 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 ہیلو. چلیے ڈر رہا ہے، پوری دنیا ڈر رہی ہے. بہادر بدرات. اب کچھ مت کیجیے گا، آپ آرام سے بیٹھ جائیے. بہت اچھا میک آپ کا ہوگا. بہادر بدرات بیٹھے ہوئے بابا کا علماء کرام و شورا نقیب اعظم ہندوستان اور چیئر پر بیٹھے ہوئے صابر احترام کنارے سے سننے والی میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی المکین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. اور میں تو مالکی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، میں تو مالکی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا اور تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا کے بارگاہ بےکس پناہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد معاد الجود والکرم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم حضرات، اگر درود کی فضیلت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو پوری زندگی ہر وظائف کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن درود جیسے وظائف کو ترک نہیں کر سکتے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک جھلک دکھلاؤں گا، پھر میں اپنے موضوع کی طرف چلا آؤں گا. اس لیے جو دنیا کا کوئی اور وظیفہ آپ کا کام نہیں آ سکتا ہے، دنیا کے اور آپ کی تسبیح و تحلیل وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو کام درود و سلام کر سکتا ہے. میرے مسلمانوں یاد رکھو، درود و سلام کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اگر انسان جان جائے تو چلے تو بھی درود پڑھے، بیٹھے تو بھی درود پڑھے، کھڑے ہو تو بھی درود پڑھے، سوئے تو بھی درود و سلام پڑھے، جب سو کے بیدار ہو تو بھی درود و سلام پڑھے. اس
لیے درود کی فضیلت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آؤ میدان محشر کی طرف، آؤ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، ہر انسان کا اعمال تولا جائے گا۔ دنیا کے ترازو کو آپ دیکھتے ہیں لیکن میدان محشر کے ترازو کو اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے ترازو اور میدان محشر کے ترازو میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اس لیے کہ دنیا کے ترازو کو آپ اگر معائنہ کرو گے تو جدھر زیادہ وزن ہوگا ادھر جھکتا ہوا نظر آئے گا، لیکن میدان محشر کا ترازو کا یہ عالم ہے کہ جدھر زیادہ وزن ہوگا ادھر ہی اوپر بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یاد رکھنا میرے مسلمانوں، میدان محشر قائم ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا۔ اس وقت جب آپ کا اعمال تولا جائے گا، اس وقت جب آپ کی نیکی تولی جائے گی، اس وقت جب آپ کے کیے ہوئے کردار کے اور کردار و اخلاق کے پیکر کو تولا جائے گا تو قسم خدا کی جب آپ کی نیکیاں کم ہو جائے گی، برائیاں زیادہ ہو جائے گی تو فرشتے آپ کو حکم دیں گے کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب جہنم کی طرف فرشتے لے کر کے جائیں گے تو آپ کا بابا، ہمارا بابا، پوری کائنات کا بابا، جسے آدم علیہ السلام کے نام سے دنیا جانتی ہے، آدم علیہ السلام کے نام سے دنیا پہچانتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام وہیں پہ کھڑے ہوں گے۔ اور ہر باپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کا اگر کوئی معمولی باپ ہے، 2-4 بیٹوں کا اگر باپ ہے، اگر اس کا بیٹا کوئی معاملہ میں پھنس جاتا ہے تو سب سے زیادہ اگر اس کے گاؤں میں اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کے والدین پریشان ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ میرے مسلمانوں، میدان محشر میں جب اسی طرح سے انسان جب پھنس جائے گا اور جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے، جب جہنم کی وادیوں کی طرف لے کر کے جائیں گے، جب جہنم کو اس منزل کی طرف لے کر کے جائیں گے، ہمارے بابا، آپ کے بابا، پوری کائنات کا بابا وہیں پہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے اے فرشتے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اے فرشتے میرے بیٹے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ میرے اولاد کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ تب فرشتہ پکار کر کہے گا میں آپ کا بیٹے کو، ہم آپ کے بیٹے کے اعمال کو تولا لیکن نیکیاں کم ہو گئی، برائیاں زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا ہے، اس لیے میں اسے جہنم لے کر کے جا رہا ہوں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب آپ میرے مسلمانوں غور کرو، جب کوئی دنیا میں اگر کوئی بیٹا کسی میں دنیا میں جب کسی کا بیٹا پھنس جاتا ہے اور اگر اس بات کا اگر کہیں پہ پہنچ ہوتا ہے، کہیں پہ سورس اور پیروی کا اگر کوئی ذریعہ بنتا ہے تو سب سے پہلے مکھیا سے رابطہ کرتا ہے یا تو سرپنچ سے رابطہ کرتا ہے، اور اونچا پد پہ اگر اس کا پہنچ ہے تو ضلع پریشد سے رابطہ کرتا ہے، اور آگے پوسٹنگ پہ اگر پہنچ ہے تو ضلع کلیکٹر سے بات کرتا ہے، اور آگے اگر ہے تو کسی ودھایا یا ڈی ایم وغیرہ سے بات کرتے ہوئے پی ایم اور سی ایم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے میرے بیٹے کو آزادی مل جائے، کسی طرح سے میرے بیٹے کو رہائی مل جائے، کسی طرح سے میرے بیٹے کو چھٹکارا مل جائے۔ میرے بابا، آپ کے بابا، پوری کائنات کا بابا حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اے فرشتے ٹھہر جاؤ، ابھی جہنم میں لے کے مت جانا کہ بھئی میں فوراً آ رہا ہوں۔ اب وہ انسان جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام چل پڑیں گے اور چلنے کے بعد ان کے پاس جائیں گے، یعنی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ جب میرے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ ہی کا فرمان ہے، آپ ہی کا قول ہے، آپ نے کہا تھا ایک دنیا کی ماں اپنے بیٹے سے ایک ماں کی محبت دے سکتی ہے، لیکن دنیا والوں یاد رکھنا جب میں اپنے امتی سے محبت کرتا ہوں تو ایک ماں کی طرح محبت نہیں کرتا ہوں بلکہ 70 ماؤں کی طرح محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں کی طرح الفت کرتا ہوں، 70 ماؤں کی طرح پیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کا امتی جہنم میں جا رہا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے، مجھے اتنا غم نہیں ہے، مجھے اتنا ٹینشن نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا امتی جا رہا ہے، یہ بھی آپ کا قول ہے یا رسول اللہ کہ جب تک کہ ہر ایک گنہگار امتی کو ہم بخشوا نہیں دیں گے تب تک کہ ہم خود جنت میں نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے امتی جہنم میں جا رہے ہیں، آپ اسے بچا لیجئے، آپ ان کے اوپر کرم فرما دیجئے، آپ ان کے اوپر نگاہیں کرم فرما دیجئے، میرے آقا کی رحمتیں جھوم اٹھے گی، میرے آقا کی رحمتیں جھوم اٹھے گی۔ آقا فرمائیں گے اے فرشتے میرے امتی کو لایا جائے، پھر سے اعمال کو تولا جائے، پھر سے اس کے ترازو کو سامنے رکھا جائے، اس کی نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے۔ اب آؤ میرے مسلمانوں، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ میں نے تو اس کے اعمال کو تولا، میں نے تو اس کی نیکیوں کو تولا، لیکن اس کے اعمال کم تھے، برائیاں زیادہ تھی، اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا ہے۔ اگر ایک ہی انسان کا بار بار تولا جائے گا تو کافی لیٹ ہوگا، کافی تاخیر ہوگی، لیکن یا
रसूल अल्लाह मैं एक इंसान का बार बार नहीं तोड़ सकता हूँ। अब वो फरिश्ता गया मेरे मुसलमानों रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए मौलाए कायनात, आपका महबूब एक उम्मती के बारे में उनके लिए फिर से अमाल को तोलने का हुक्म दे रहे हैं और कह रहे फिर से अमाल का तोला जाए, फिर से उसकी नेकियों का हिसाबो किताब किया जाए। ए रब्बे कायनात, अगर एक ही बंदे का बार बार तोला जाएगा तो कितनी ताखिर होगी। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, अब रब की रहमतें भी झूम उठी। रब ने फरमाया, फरिश्ते तुम्हें नहीं मालूम है मैंने कुरान में आज से बहुत पहले ऐलान कर दिया था, वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम तुझे इतना देंगे कि अनकरीब राजी हो जाओगे। और आप आपको इतना देंगे कि अनकरीब राजी हो जाओगे। तो आओ जरा मेरे मुसलमानों, तारीख की रोशनी में मेरे आका के बारे में रब्बे कायनात क्या फरमा रहा है। रब फरमाता है, बड़े फरिश्तों जाओ और मेरे महबूब जैसे जैसे कह रहे हैं बस वैसा ही करके चले जाओ, बस वैसा ही करके जाओ। इसलिए जो मेरा महबूब का होगा वही मेरा होगा, जो मेरा होगा वही मेरे महबूब का होगा। तभी तो बरेली के टूटी हुई चटाई पे आला हजरत ने अपने कलम को हरकत देते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक हबीब, यानी महबूब और वही में नहीं मेरा और तेरा, जो मेरे रसूल का होगा वही तो मेरा होगा और जो मेरा होगा वही तो मेरे महबूब का होगा। इतना कहना होगा, फरिश्ते आएंगे, आने के बाद उसकी नेकियां तोली जाएगी। अब दुनिया में वो बंदा अगर कभी जिंदगी में खुलूस के साथ अगर नबी के ऊपर अगर दरूद पढ़ा होगा तो उस दरूद को मेरे नबी उसी दिन के लिए बचा कर रख लेते हैं। और रखने के बाद मेरे मुसलमानों, मेरे आका अपने दस्ते मुबारक में एक कलम को लेंगे, लेने के बाद एक कागज का पुर्जा निकालेंगे, निकालने के बाद जो दरूद को पढ़ा वो खुलूसो लिल्लाहियत के साथ उसी दरूद को उस कागज पर लिखेंगे और जिस लिखने के बाद उस पुर्जे को बुराई वाले पल्ले में डाल देंगे, यानी वो पुर्जा बुराई वाले पल्ले में जाना ही होगा कि वो नेकियों में तब्दील हो जाएगी। तो मेरे मुसलमानों, आप याद रखो कि जब भी दरूद की बारी आए तो कसम खुदा की दरूद पढ़ने से मत चूकना। इसलिए दरूद सिर्फ इंसान नहीं पढ़ते हैं बल्कि दरूद पूरी कायनात के मखलूक पढ़ते हुए नजर आते हैं। करीब मेरे मुसलमानों, यानी उस इंसान को जहन्नम से किसने बचाया? क्या नमाज ने बचाई? क्या रोजा ने बचाया? क्या हज और ज़कात ने बचाया? क्या अल्लाह अल्लाह की तस्बीहों ने बचाया? क्या सुभान अल्लाह की तस्बीहों ने बचाया? नहीं मेरे मुसलमानों, यानी दरूद और सलाम ने बचाया। अब यहाँ पे एक और राज खास करता हूँ, यानी दरूद पढ़ना ये किन की सुन्नत है, नमाज पढ़ना ये मेरे महबूब की सुन्नत है, रोजा रखना ये मेरे हबीब की सुन्नत है, ज़कात देना ये मेरे आका की सुन्नत है, यानी हज करना ये मेरे मदीने वाले आका की सुन्नत है। लेकिन दरूद पढ़ना ये किन की सुन्नत है? तो आओ तारीख की रोशनी में, यानी दरूद पढ़ना ये किन की सुन्नत है? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक मैं, क्या फरमा रहा रब? बेशक मैं से मुराद रब के जानिब लौट रही है, यानी मैं और मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालों, अगर आप ईमान रखते हो, ईमान की अगर साँचे रखते हो, ईमान का ढांचा रखते हो, ईमान का खाका रखते हो, तो ए ईमान वालों तुम भी अपने नबी के ऊपर दरूद और सलाम पढ़ो। तो दरूद पढ़ना ये किसी और की सुन्नत नहीं है बल्कि दरूद पढ़ना रब्बे कायनात की सुन्नत। शायर में सुनिएगा, नज़्म में सुनिएगा, एक मर्तबा आवाज में बोल दिए सुभान अल्लाह। साक़ी कौसर शाफ़ाए महशर, साक़ी कौसर शाफ़ाए महशर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद खुदा है, बाद खुदा है, बाद खुदा है, सबसे बेहतर सल्लल्लाहु
माइक से हम भी हट के पढ़ रहे हैं, आप इतने लोग मिल करके पढ़िए। आपकी आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए और मेरी आवाज देखिए कि आप तक पहुंच रही कि नहीं। साकिए कौसर शाफाए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद खुदा है, बाद खुदा है, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कोयल बोले, अरे कोयल बोले अल्लाह अल्लाह, अरे बुलबुल बोले सुभान अल्लाह। अरे पढ़ते हैं सब मिलके मुसलमान, पढ़ते हैं सब मिलके मुसलमान, पढ़ते हैं सब मिलके मुसलमान, पढ़ते हैं सब मिलके मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा लगा? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लग रहा? अच्छा नहीं लगेगा इशारा कर दीजिएगा, इसलिए ज़बरदस्ती वाला सामान हम नहीं बेचते हैं, ठीक है। जितना पसंद हो, पसंद की चीज़ हो तो इंसान के दिमाग में वो बात बसती है। आओ अब मेरे मौजू की तरफ। मैंने अपने तकरीर का मौजू बनाया, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। यानी अल्लाह क्या फरमा रहा है? सबसे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान। जब आपके पास ईमान है, आपके पास ईमान का वो चिराग है, आपके पास ईमान का अगर वो दीप है, आपके पास ईमान की वो लाइट है, ईमान की अगर रोशनी है, तो रब्बे कायनात ने दूसरे स्टेप में फरमाया अल्लाह से डरो। क्या फरमाया? अल्लाह से डरो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहीं ये नहीं फरमाया ए इंसानों, ए इंसानों अल्लाह से डरो। अल्लाह ने कभी ये नहीं फरमाया ए इंसानों अल्लाह से डरो। पूरे कुरान में रब ने जहाँ भी लोगों को डराया, रब्बे कायनात ने जहाँ डरने का वो ताकीद आई, तो साहिबे ईमान वालों के लिए। जो बेईमान है फिर उसे डरे या ना डरे उससे क्या मतलब? कोई मतलब है? तो ईमान सबसे बड़ी चीज है, अकीदा सबसे बड़ी चीज है। ईमान है तो सब कुछ है। ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो कुरान है, ईमान है तो तस्बीह व तहलील है, ईमान है तो जिक्र व अस्कार है, ईमान है तो जलसा और जुलूस है, ईमान है तो आपके माँ बाप के अदब व एहतराम का वो अज्र और अजर आपको अता की जाएगी। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो कसम खुदा की, अगर नमाजें भी पढ़ते रहो लेकिन फिर भी आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। अगर आपके पास ईमान नहीं है, अगर रोजा भी अगर 365 दिन भी रखोगे तो आपका रोजा कबूल काबिले कबूल नहीं हो सकती है। अगर आपके पास ईमान नहीं है, अगर हर साल भी हज करते रहो, काबा का तवाफ करते रहो, सफा मरवा की सई करते रहो, हजरे अस्वद को चूमते रहो, मीना की मैदान में कुर्बानियां पेश करते रहो, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला आपके काबिले कबूल नहीं फरमाएगा। अगर आपके पास ईमान नहीं है तो लाख आप रुपया खर्च कर रहे हैं, लाख आप दौलत खर्च कर रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की आपका वो दौलत खर्च करना कोई काम नहीं आ सकता है। इसलिए कि अगर ये सारी चीजों को अगर मजबूत बनाना है, अगर इन सारी चीजों को अगर कामयाबी बनाना है, अगर इन सारी चीजों को अगर अल्लाह की बारगाह में काबिले कबूल करवाना है, अगर अल्लाह की बारगाह में नमाज रोजे हज और ज़कात को मकबूल करवाना है, तो सबसे पहले आपको ईमान मजबूत करना पड़ेगा। ईमान के साँचे को अपने सीनों में बसाना पड़ेगा। इसलिए अब जरा और करीब आओ मेरे मुसलमानों। आपने पढ़ा होगा, यानी कि आपने बहुत छोटी किताब
किताबों में पढ़ा होगा कि मखलूक दो तरह के होते हैं, मखलूक दो तरह के होते हैं। एक मखलूक वो होते हैं जो मुझे नजर आती है और दूसरा मखलूक वो होता है जो मुझे नजर नहीं आता है। तो आप देखे होंगे कि उस जो नजर नहीं आता है उसे अनदेखी मखलूक कही जाती है, और जो नजर आता है यानी देखने वाले मखलूक कहे जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन ऐसा मखलूक है जो मुझे नजर आता है और कौन ऐसा मखलूक नहीं है जो कौन ऐसा मखलूक है जो मुझे नजर नहीं आता है। तो आप फैसला करेंगे। यानी अगर आप तमीर अदब कौम में अगर आप पढ़े होंगे इब्तिदाई तालीम में तो ये बातें उसमें भी है और बड़ी बड़ी किताबों में भी है। तो आओ तारीख की रोशनी में मेरे मुसलमानों, तो मखलूक दो तरह के होते हैं, एक देखने में आती है, एक देखने में नहीं आती है। जो देखने में आती है उसी का नाम फना है और जो देखने में नहीं आती है उसी का नाम बका है। आओ तारीख की रोशनी में मैं आपको समझाता चलो, इसलिए कि आप नात सुन करके जा रहे हैं ना, आपको बहुत पछतावा देगा। नात में आपको बहुत अच्छा लगा, तरन्नुम और कलाम भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि आपको क्या मालूम हुआ, क्या ईमान के बारे में कुछ आपको पता चला, नमाजों के बारे में कुछ इल्म हुआ, तो मेरे मुसलमानों उसके हासिल करने यानी शेर को समझने के लिए आपको तकरीर समझना पड़ेगा। यानी दस्तगीर के कलाम को अगर समझना हो तो मौलाना अफजल नाचीज की तकरीर को सुननी पड़ेगी, तब आपको बात समझ में आएगी। और जब तक मेरी तकरीर अगर आप समाप्त नहीं करेंगे ना आप दस्तगीर के कलाम को समझ सकते हैं, ना मेरे कारी इलियास साहब के कलाम को समझ सकते हैं, ना अली भाई के कलाम को समझ सकते हैं। यानी कलाम को समझने के लिए एक आलिम होना जरूरी होगा, तब कहीं आप कलाम समझ पाएंगे। ऐसे तो आप धुन के बारे में और नबी के इश्क में बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि बगैर समझे भी बोल रहे हैं। ये आपकी मोहब्बतों का सबूत है मेरे मुसलमानों। आपकी मोहब्बतों को मैं दाद दे रहा हूँ, लेकिन दाद देने के साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि मेरे मुसलमानों अगर कोई चीज सीखना हो, कोई चीज समझना हो, जिंदगी संवारना हो, तो आपको बगौर तकरीर समाप्त करनी होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक अनदेखी मखलूक है जो नजर, एक अनदेखी मखलूक है जो नजर नहीं आती है, और एक देखने वाली मखलूक है जो नजर आती है। लेकिन जो नजर आती है उसी का नाम फना है और जो नजर नहीं आती उसी का नाम बका है, उसी का नाम बका है। लेकिन दुनिया उल्टा है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, जो चीज नजर नहीं आती है ना उसी को मजबूत बनाओ, उसी को पुख्ता बनाओ, उसी को स्ट्रॉन्ग करो, उसी को ताकत दो, उसी को ताकतवर बनाओ। इसलिए कि जो नजर नहीं आती है उसी का नाम बका है। तो उसको मजबूती से संवारने की कोशिश करो, उसको बनाने की कोशिश करो। और जो नजर आती है तो उसका नाम तो फना है। तो जो फना हो जाएगी उसके बारे में इतना फिक्रमंद क्यों है? लेकिन दुनिया उल्टा चल रही है, जिसकी वजह से मुसलमान आज तबाह बर्बाद में गर्क है मेरे मुसलमानों। यानी रब के महबूब फरमा रहे हैं, जो नजर नहीं आती है उसे पहले मजबूत बनाओ, और जब नजर आती है उसको बाद में मजबूत बनाओ। अब जरा तारीख की रोशनी में आओ तो देखने वाली मखलूक यानी इस जिस्म के अंदर में, इस जिस्म के अंदर में ये जिस्म के साथ साथ ये हाथ भी मौजूद है, लेकिन इसी जिस्म के अंदर में एक रूह है, एक रूह है और वो भी अल्लाह के मखलूक है। लेकिन ये रूह को किसी ने आज तक देखा है? इस रूह को किसी ने आज तक देखा है कि रूह नीला है या पीला है, हरा है या ब्लू है? तो आप जरा आपसे पूछना चाहता हूँ कि रूह को किसी ने नहीं देखा, तो लेकिन इसी रूह का नाम बका है। लेकिन ये जिस्म को आपने समझा होगा, यानी आपको दफन करने के बाद यानी 7-2 साल के बाद आपका ये जिस्म गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन रूह क्या मिल सकता है? रूह क्या आपकी फना हो सकती है? रूह क्या आपका खत्म हो सकता है? नहीं नहीं मेरे मुसलमानों, आओ तारीख की रोशनी में। यानी कि जिस तरह से जिस्म को बका के लिए, जिस्म की मजबूती के लिए, जिस्म की तबानी के लिए रूह को मजबूत बनाना जरूरी है। और कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका रूह भी मजबूत है और जिस्म भी मौजूद है। तो कसम खुदा की अगर 800 साल भी गुजर गया है और 800 साल भी गुजर जाए और उसके बाद भी अगर कब्र धंसी है तो उसके पांव ऐसा नजर आया है जैसा कि अभी वो इंसान को दफन किया है। यानी अभी साउथ में आज से 5 साल पहले एक मजार शरीफ था जहां से ओवर ब्रिज था यानी बेपास को पास कर रहा था, उस कब्र को हटा करके दूसरे कब्रिस्तान में दफन किया। जब कब्र को खोला गया तो उस अल्लाह के बंदे को ऐसा देखा कि जैसा कि आज दफन किया गया है। यानी 2 साल के बाद हजरत उमर फारूक की जब कब्र खुल गई और जब कब्र खुल गई मेरे उमर का
میں انسان کا جسم اور باڈی سارا چیز ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمر کا پاؤں نظر آ رہا تھا، تو آخر کس چیز نے اس کے بقا رکھا؟ تو آپ ذرا تاریخ کی روشنی میں آؤ، یعنی انہوں نے سب سے پہلے اپنے جسم کا خیال نہیں رکھا، بلکہ سب سے پہلے اپنے روح کا خیال رکھا، روح کو مضبوط بنایا، روح کو اسٹرانگ بنایا۔ اسی طرح سے عبادت میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، ایک ایمان ہے، دوسرا روزہ ہے، ایک ایمان ہے، دوسرا زکات ہے، ایک ایمان ہے، تیسرا حج ہے۔ یعنی روزہ رکھ رہا ہے، انسان کو معلوم ہو رہا ہے نہیں کھا پی رہا ہے، لوگ سمجھ جا رہے ہیں کہ روزے کے حالات میں ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سجدے کر رہے ہیں، تو لوگ سمجھ جا رہے ہیں کہ نماز کی حالات میں ہے۔ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، لوگ سمجھ جا رہے ہیں کہ حج کر رہا ہے۔ اگر زکات دے رہا ہے تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جو دے رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اور جس کو دے رہا ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ دیکھنے والی عبادت ہے۔ لیکن اسی چیزوں میں سے ایک ایمان ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اے دنیا والوں، نماز کو بعد میں حفاظت کرنا، پہلے اپنے عقیدے کو حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ آپ کا ایمان صحیح ہوگا، گویا کہ آپ کی نمازیں بھی صحیح ہو جائیں۔ ایمان کو مضبوط رکھو۔ ایمان اگر آپ کا مضبوط ہے تو سب کچھ مضبوط ہوگا۔ ایمان نہیں ہے اس لیے کہ ایمان ہی والے کو نماز دی گئی ہے، بے ایمان والوں کے نہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو اب نماز کی پابندی کیجئے، تب روزہ کی پابندی کیجئے۔ وہی تو رب سمجھا رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو، یعنی ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی مؤذن حی علی الصلاۃ جب پکارے تو نماز کی طرف چلے آؤ۔ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے کا اہتمام کرو۔ اگر صاحب استطاعت رب بنا دے تو کعبہ کا طواف کرو، اگر مالک نصاب بنا دے تو غریبوں کا خیال کرو اور اسے زکات دینے کی کوشش کرو۔ اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو آپ نے ادا کر دی، تب رب نے فرمایا اب سچوں کے ساتھ ہو جائے، اب اس غوث کے ساتھ ہو جس جشن غوث الورا کا محفل رکھا۔ اب فرما رہا کہ یہ جب ساری چیزیں ہو جائے تب سچوں سے محبت کرو، سچوں سے الفت کرو، سچوں سے پیار کرو، سچوں سے دل لگاؤ، سچوں کی صحبت میں رہو، سچوں کے بغل میں بیٹھنے کی کوشش کرو، سچوں کے سائے میں رہنے کی کوشش کرو میرے مسلمانوں۔ اس لیے کہ سچوں کے ساتھ جب رہو گے نا تو آپ کے پاس سب کچھ آئے گا۔ اب ذرا آؤ تاریخ کی روشنی میں، یعنی ایمان کتنی مضبوط چیز ہے۔ یعنی سرکار غوث اعظم بغداد کی وادی میں ہے، سرکار غوث اعظم بغداد کے مین سٹی کیپٹل سٹی میں ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کو پتہ چلا کہ ایک بغل میں گاؤں ہے جہاں پہ پادری نے ہمارے نبی کی امتی کو برگلا رہا ہے، ہمارے نبی کو امتی کو ہمارے نبی کو امتیوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ جانے کے بعد سب سے پہلے غوث پاک نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو نماز پڑھو، سب سے پہلے غوث نے یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو روزہ رکھو، سب سے پہلے غوث نے یہ نہیں فرمایا زکات دو زکات دو، سب سے پہلے رب غوث نے یہ نہیں فرمایا حج کرو حج کرو۔ آؤ میں پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم جب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد فرماتے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہاں کے لوگوں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ کیا کہا؟ ایمان کا کیا ہے؟ پہلا کہ نبی کو تصدیق کرنا ہے نا، تو کیا کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ بولے پھر کس کا کلمہ پڑھو گے؟ کہا میں عیسائی کا کلمہ پڑھوں گا۔ غور سے سمجھیے گا میری بات۔ کیا کہا؟ عیسائی کا کلمہ پڑھوں گا۔ کہا کون سا کلمہ؟ کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو کہا ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ کہا ایک عیسائی پادری آیا، ایک عیسائی پادری آیا اور کہا سن تم لوگ کس کے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کس نبی کا نام کا جپنا جپ رہے ہو؟ کہا مدینے والے آقا۔ کہا کیوں؟
کہا تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا قرآن میں آیا، کہا تجھ کو ابھی تک پتا نہیں، تجھ کو ابھی تک پتا نہیں۔ عیسائی کس طرح برگلا ہے، تجھ کو ابھی تک پتا نہیں۔ بولا کیسے؟ کہا سن، تمام نبیوں سے اعلیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کہا کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ تو کہا سنو سنو، تیرے نبی نے جس کتاب کو لایا ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، اسی قرآن میں میرے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ کہا کیا تذکرہ ہے؟ یعنی کہا تیرے نبی کے لائے ہوئے قرآن میں یوں رب فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، یعنی مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، بوڑھیا کو شفا یاب دیا کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے اس بندے جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، کیا تیرے نبی نے جو قرآن لے کر کے آیا ہے، کیا اس قرآن میں کہیں ایسا بھی لکھا ہے کہ مدینے والے آقا نے مردے کو زندہ کیا ہے؟ مدینے والے آقا نے مردے کو بھی زندہ کیا ہے، اس لیے کہ تیرے نبی نے مردے کو کبھی 63 سالہ میں زندہ نہیں کیا ہے، اس لیے تیرے نبی میرے نبی سے مقام میں کم ہے۔ اسی لیے تم لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دو، اپنے نبی کے کلمے کو ترک کر دو اور میرے نبی کا کلمہ پڑھو، میرے نبی کا ورد کرو۔ حضرت غوث پاک نے جب اتنا سنا، کہا یہ عیسائی نے کہا؟ کہا ہاں یہ عیسائی نے کہا۔ غوث اعظم جلال میں آ جاتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلال میں آتے ہیں، غوث پاک حکم دیتے ہیں جاؤ عیسائی پادری کو میرے قریب بلا کر کے لاؤ۔ عیسائی پادری کو لایا گیا، عیسائی پادری کو کہا گیا بتاؤ کہ تیرے نبی میرے نبی سے کیسے اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا سن، اس لیے میرے نبی تیرے نبی سے اعلیٰ ہے، میرے نبی نے مردے کو زندہ کیا ہے، کیا تیرے نبی نے بھی مردے کو زندہ کیا ہے؟ تو غوث اور جلال میں آ جاتے ہیں، غوث پاک فرماتے سنو سنو، مردے کو زندہ کر دینا یا نہ کر دینا اس کا نام مرتبے مقام میں پڑ جانے کا نام نہیں ہے، اس لیے تم یہ نہیں جانتے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ۔ اے پادری تم ابھی تک یہ نہیں جانتے ہو، ابھی تک تم نے تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، ابھی تک تم نے ہسٹری کو نہیں پڑھا ہے کہ تیرے نبی جب آخری ٹائم پر تشریف لائے، آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو خاص دعائیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو رب نے عطا کر کے بھیجا تھا، لیکن انہی دعاؤں میں سے ایک دعا تیرے نبی کو بھی رب نے دی تھی، لیکن وہ دعا جانتے ہو تیرے نبی نے، یعنی کہ تیرے نبی نے بیٹھ کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی۔ اے رب کائنات، تیرا محبوب اتنا نرالا ہے، تیرا نبی اتنا بلند و بالا ہے، تیرے نبی کے امتی اتنے بلند و بالا ہے، یعنی تیرے نبی کے امتی کے جو ولی ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، یعنی اتنا مقام اس کے امتی کا ہے، تو تیرے نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا، تیرے نبی کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو تیرے نبی نے کیا اس وقت یعنی رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگ کر کے یہ رب سے فریاد نہیں کی تھی، اے رب کائنات میری آخری تمنا ہے، میری آخری خواہش ہے کہ میں آپ کے نبی کے امتی بن کر کے دنیا سے اٹھوں۔ رب کائنات نے فرمایا عیسیٰ کیا تم میرے نبی کے امتی بننا چاہتے ہو؟ عیسیٰ نے فرمایا ہاں ہاں رب کائنات میں آپ کے نبی کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ ابھی تک تجھے معلوم نہیں پادری کہ تیرے عیسیٰ علیہ السلام کی قبریں کہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ اس لیے تیرے عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی موت ہی نہیں آئی ہے تو پھر دفن کہاں ہوں گے؟ عیسیٰ کو زندہ دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے، وہ پہلے آسمان پہ موجود ہے۔ قیامت جب قریب آئے گا، جب قیامت آ جانے والا، قیامت بالکل قریب آنے والی ہوگی، تب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، نبی کا کلمہ پڑھیں گے، پھر اس کی موت ہو جائے گی اور نبی کے امتی بن کر کے پھر اسے دفن کیا جائے گا۔ کیا تم اتنا نہیں جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا جانتے ہو تو پھر اس طرح سوال کیوں کرتے ہو؟ ارے بندے، ارے تم کہتے ہو مردہ کو زندہ کر دینے سے مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اے عیسائی پادری سن، یہ تو میرے آقا مدینے والے کی بات ہے، ہم تو ان کا ادنا امتی ہے، ہم کوئی صحابہ بھی نہیں بلکہ ایک صحابی سے بھی کم تر ہے۔ اگر تم کہو تو میرے نبی کی بات ہے، میرے نبی کے پوتے سے مقابلہ کر۔
बारे में तुम कहोगे उसी को जिंदा करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। जरा जो ईसाई सुन, मैं उस मुर्दे को जिंदा करूंगा जिस मुर्दे के बारे में तुम कहोगे, लेकिन याद रखना ईसाई, तेरे नबी ने जो मुर्दे को जिंदा किया है ना, तेरे नबी ने जो मुर्दे को हयात दी है ना, उसका जिस्म भी सलामत था, उसका हाथ भी सलामत था, उसका सर भी सलामत था, उसका घर भी सलामत था, यानी जिस्म की हर बोडियां मौजूद थी। उस मुर्दे को तेरे नबी ने जिंदा किया है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, मैं अपने नबी का पोता नवासा होकर के तुम उस मुर्दे के बारे में कहो, न जिनका सर सलामत है, न जिनका घर सलामत है, न जिनका सर सलामत है, न जिनका जिस्म सलामत है, न जिनकी बोडियां सलामत है। चलो कब्रिस्तान में जो सबसे ज्यादा पुरानी कब्र होगी, उस कब्र के बारे में बताना, उसी कब्र से मैं जिंदा करके दिखाऊंगा। ईसाई गया, जाने के बाद कब्रिस्तान घुसा, घुसने के बाद मेरे मुसलमानों ईसाई चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जब कब्रिस्तान में जाते हैं, ये कब्र ऊंची वाली कब्र नजर आता है। आने के बाद ईसाई कहता है, इस मरहूमी जो ये कब्र में लेटा है ना, इसे जिंदा कर दो। गौस ने फरमाया, नादान ईसाई, तुझे इतना भी पता नहीं है क्या वही किली कब्र है? अरे ईसाई, जहाँ तुम खड़े हो वो भी कब्र है, जहाँ तुम खड़े हो वो भी कब्र है। तो ईसाई चौंक गया, ईसाई चौंक गया, कहा ये कब्र है, ये तो जमीन बराबर हो गई है, कब्र का कोई निशान ही नहीं है, कब्र के तरह तो लग ही नहीं रहा है, इसलिए जमीन तो बराबर हो चुकी है, यहाँ कब्र कहाँ? बोला यहाँ भी कब्र है। कहा हाँ हाँ ईसाई, यहाँ भी कब्र है। कहा अगर तुम कहो तो मैं नाम भी बता दूं कि यहाँ पे किनका कब्र है। तो कहा नाम बता दीजिए। तो कहा सुनो सुनो, यहाँ पे उनका कब्र है, यानी एक गवैये का कब्र है, एक गवैये का कब्र है। तो कहा क्या मैं जिंदा कर दूं? कहा जिंदा कर दीजिए। कहा बताओ तेरे नबी ने क्या पढ़ के जिंदा करते? कहा मेरे नबी ने पूरी जिंदा करके के मुर्दे को जिंदा किया। मेरे गौस ने फरमाया, मैं भी वही जुमला कहता हूँ, तुम भी जिंदा, तू रब के नाम पे खड़े हो जाओ। कब्र फट गई, कब्र फट गई, फटने के बाद वो गवैया बाहर निकला। कहा अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर जिलानी। कहा वालेकुम अस्सलाम। बोला क़यामत आ गई क्या? बोला नहीं। बोला आने वाली है क्या? बोला नहीं। बोला जब आने वाली भी नहीं, आई भी नहीं, तो फिर हमको क्यों उठाया गया? इसलिए मैंने जिंदगी में सुना था कि जो इंसान एक बार कब्र में सो जाता है, जब क़यामत आएगी उसी दिन उठाई जाएगी। तो जब क़यामत आई भी नहीं, आने वाली भी नहीं है, तो फिर हमें क्यों उठाया गया? कहा मैं तुझे इसलिए उठाया हूँ, मैं अपने नबी की शान दिखाने के लिए। बोलो बोलो बोलो, अपने नबी की शान दिखाने के लिए, अपने नबी की फैजान दिखाने के लिए। इसलिए मेरे मुसलमानों, मेरे गौस ने फरमाया, पादरी देखे, यानी कि मैं उस मुर्दे को जिंदा करने की सलाहियत रखता हूँ जो मुर्दे के बारे में तुम भी नहीं जानते हो, जिस मुर्दे के बारे में तुझे भी पता नहीं है। ऐसे ऐसे मुर्दे को तो हम जिंदा कर सकते हैं। तो मेरे मदीने वाले आका है, वो मेरे आका है। जब एक गुलाम जिंदा कर सकता है तो आका क्या क्या नहीं कर सकता। तभी तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, मेरे सरकार का कोई। हम भी चल जाएं कब्र में तब बोलिएगा, तो बोलिए ना भाई। मेरे सरकार का कोई नसानी है, नसाया है। ऐसे भी गोतिया गोतिया से जलता है, ये रिवाज है। कहीं झाड़ फूक भी कराने जाइएगा ना, तो आपको नहीं कहेगा फलनमा किया, कहा तो अपने आदमी किया है ना। तो बिहार और झारखंड गोतिये, बोले झारखंड भी बिहारे था, तो झारखंड समझ के नहीं बोल रहे हैं आप लोग कि गोतिया है दूर, गोती वक्त जायल दिन धाम। अभी कलकत्ती में इनको ठीक बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक बिहारी भाई आएंगे, एक बिहारी सब पे भारी, ये नारा जानते हैं कि नहीं? अरे हम भी बिहारी हैं, हम पैदा हुए तो उस टाइम बिहारे था, बाद में झारखंड हुआ। जन्मभूमि मेरे बिहार में हुआ है ना। तो जन्मभूमि के लाजे सर में बोल दीजिए मजल के सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का कोई न
یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں ہے نا؟ اور میرے نبی کو دونوں جہاں کے مالک و مختار کی سلطنت عطا دے کر کے رب نے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں آپ ذرا غور کرو، میرے غوث نے کہا سنو، میرے نبی کی بات مت کرنا، میرے نبی سے بعد میں الجھنا، پہلے غوث سے تم سمجھ لینا، اس کے بعد میرے نبی تک پہنچنا۔ میرے دادانو ابھی تک مجھے پتا نہیں ہے کہ جب تک اس کے غلام زندہ ہے، جب تک اس کے اولاد زندہ ہے، اپنے نبی کے اوپر کبھی آج نہیں آنے دے گا۔ تبھی تو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، آپ لوگ سجا رہے ہیں، اپنا مقدر جگائیے گا، ہے نا؟ بس شیر سے غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ اور اسی مرحومین کو زندہ کیا تو اسی کے حوالے سے کہ بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، نہیں بولیے گا، بغداد والے محفل منا رہے، بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، فرما کے کنب اذنی، فرما کے کنب اذنی مردے جلا رہے ہیں، فرما کے کنب اذنی مردے جلا رہے ہیں۔ آخری شعر، فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، بیٹی کو ایک نظر میں، بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں، بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر جو بھی جگا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پائے کے بزرگ ہیں میرے مسلمانوں۔ ایک خاتون آتی ہے، عرض کرنے لگتی ہے، اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا کیسی بھیک لینے کے لیے آئی ہو؟ تو خاتون عرض کرتی ہے، اے عبدالقادر جیلانی، میں نے سنا ہے کہ آپ کی ماں کے قدموں کے دھول سے جو دعائیں، آپ کے ماں کے قدموں کے دھول کو ہاتھوں میں اٹھا کر کے انسان دعائیں مانگتا تھا تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ آپ کے ماں کے دوپٹے کے آنچلوں کا وہ دھاگا اگر لے کر کے دعائیں مانگی جاتی تھی تو اس دھاگا کے صدقے میں رب کائنات دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ اے عبدالقادر جیلانی، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے کہ وہی انہی خاتون کے لاڈلے میں، انہی خاتون کا تم لاڈلا ہو، انہی خاتون کے تم صاحبزادے ہو، اسی لیے میں نے سنا ہے کہ آپ کے صدقے میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اے عبدالقادر جیلانی، میرے پاس 3 بیٹیاں ہو چکی ہیں، میں چوتھی بار حمل ہو چکی ہوں، میرے پیٹ میں ابھی بھی چوتھا بچہ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ ابھی نے ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گیا ہے جو الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگا لیتا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ میرے مسلمانوں، میرے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے جب انسانوں کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ پیدا ہونے کے بعد اس بات کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یعنی اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس بات کو برے نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اب کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب تو پیدا ہونا ہی نہیں دیتے ہیں، بلکہ ماں کے پیٹ میں ہے، الٹراساؤنڈ کرتا ہے،
बाद डॉक्टर को देते हैं रकम, और रकम देने के बाद मेरे मुसलमानों वहीं पे बेटे या बेटियां अगर होती तो खल्लास कर दिया जाता है। अगर 8 बेटा पैदा हो जाए तो एक भी बेटा को खल्लास नहीं करेगा, इसलिए नगदी देगा ना, नगदी डिमांड कर सकता है ना। लेकिन जब बेटी की बात आती है तो उस माँ को भी गैरत को मैं पूछना चाहता हूँ, मैं उस माँ से भी पूछना चाहता हूँ, ए कौम की बेटियों, अरे तुम कैसे राजी हो जाती हो? अरे तुम भी तो एक बेटी थी, अगर तेरे बाप अगर तुझे भी अगर ऐसा ही कर देता तो इस धरती पे तुम कैसे आती? फिर इस धरती के नजारे तुम कैसे देखती? ए माँ, जिस माँ ने यानी अपनी बेटियों को खल्लास करने के लिए रजामंदी का इजहार पेश करती है, लेकिन उसे पता नहीं है अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिस तरह से अगर नाबालिग बच्चा पैदा होने के बाद अगर मर जाता है तो कल क़यामत के दिन में रब्बे कायनात उस बच्चे को हुक्म देगा, ए बच्चे तुम जाओ जन्नत में। बच्चा पुकार कर कहेगा, मौलाए कायनात मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता हूँ। तो रब फरमाएगा क्यों? कहा मौलाए कायनात मैंने तो अपने बाप के आगोश में तो जिंदा में दुनिया में तो नहीं रह सका, दुनिया में तो जिंदगी नहीं गुजार सका, दुनिया में अपनी माँ की सोहबतों में तो नहीं रह सका, लेकिन कम से कम अब तो जन्नत में रहने की इजाजत तो दे दीजिए, जन्नत में माँ की गोद में रहने की इजाजत तो दे दीजिए। रब फरमाएगा बंदे तुम क्या चाहते हो? तब बंदा उस नाबालिग बच्चा पुकार कर कहेगा, ऐ मौलाए कायनात मैं तो दुनिया में माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, तो इस सदमे को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब जन्नत से जुदा नहीं हो सकते हैं। जन्नत में एक ही सर पे जा सकता हूँ जब मेरे वालिदैन मेरे साथ जन्नत में जाएंगे। रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो जाओ तुम अपने माँ बाप को उंगलियां पकड़ के जन्नत में ले जाओ, जन्नत में ले जाओ। लेकिन वही माँ अगर अपने बच्चे को जिंदा मार रही है, पेट में खल्लास कर रही है, तो अगर वो माँ जन्नती भी हो जाए, बाप अगर जन्नती भी हो जाए, तो रब की बारगाह में वही अरीजा पेश करेगा, ए रब्बे कायनात इसे आप कैसे जन्नत दे रहे हैं? आप इसे कैसे जन्नत दे रहे हैं? यहाँ तो अदल इंसाफ की बात है। यहाँ तो मैंने यही सुना था, यहाँ पे कोई नेता की चाल, नेता की कोई सोच नहीं चलेगा, कोई पार्टी की पैरवी नहीं चलेगा, बस रब की हुकूमत होगी, रब अदल इंसाफ करेगा। ऐ मौलाए कायनात मुझे आज यहाँ इंसाफ चाहिए। आज मैं अपने माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों पेट में जिंदा ही दफा मार दिया था, क्यों खल्लास किया था? अगर मुझे जीने का हक अगर दुनिया में नहीं दिया था तो इसे जन्नत में भी जीने का हक ना दिया जाए, इसे जहन्नम में पहुंचा दिया जाए। तो रब का फरमान होगा, ए बंदो आज इंसाफ का दिन है, आज अदल इंसाफी होकर के रहेगा, जैसी तेरी मर्जी होगी बस वैसे ही तेरे वालिदैन को सजा दी जाएगी। आओ जरा तारीख की रोशनी में एक खातून जाती है, अर्ज करती है, ए गौसे पाक मेरे पास 3 बेटियां हैं, ये चौथा हमल है, लेकिन मेरा शौहर का फरमान है अगर चौथा बेटी अगर जन्मदिन है तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, और मेरे सास का भी जवाब है, करूं तो क्या करूं, मैं तो फंस चुकी हूं। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी मैं आपकी बारगाह में भीख मांगने के लिए आई हूं, कम से कम एक औलाद दे दीजिए, एक औलाद दिलवा दीजिए, एक बेटा दिलवा दीजिए। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंखों को बंद करते हैं, बंद करने के बाद मेरे मुसलमान लोहे महफूज का नजारा करते हैं। हम लोग आसमान को जब देखते हैं तो आंख को खोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब गौस लोहे महफूज को देखते थे तो आंख को खोल करके नहीं देखते थे, आंखें बंद करके लोहे महफूज का नजारा करते थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब लोहे महफूज का नजारा किया तो क्या देखा कि उसके मुकद्दर में कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी ही बेटी है। तब गौसे पाक दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, खत्म कर दिया जाए हजरत, कुछ हुक्म है का? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आंखें बंद की, बंद करने के बाद लोहे महफूज को देखा कोई बेटा नहीं है, तब हजरत गौसे पाक ने अपने तमाम इस मुआयने करने के बाद गौसे पाक ने अपने फिक्र को बदला, अपने सोच को बदला, अपने नजरिए को बदला। अब बदलने के बाद गौसे पाक ने अपने हाथों को हवाओं में लहरा दिया, और लहराने के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौलाए कायनात ये बंदी मेरी बारगाह में आई है, ये बंदी मेरी बारगाह में आई है, इस बंदे का तू लाज रख ले, इस बंदे का तुम धर्म रख ले, इस बंदे की इज्जतों की तू हिफाजत कर ले। मेरे रब्बे कायनात मेरी दुआ को तू कबूल फरमा ले, और इसकी मुकद्दरों में एक बेटा दे दे। रब की बारगाह से आवाज आती है, अब्दुल कादिर जिलानी तुम नहीं जानते हो इसके मुकद्दर में कोई बेटा नहीं है, इसके मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। गौसे पाक ने फिर अपने मिजाज को बदला, बदलने के बाद गौसे पाक फरमाते हैं, ए रब
नहीं होता तो फिर मैं हाथ क्यों उठा कर दुआ मांगता। इसलिए कि रब्बे कायनात नहीं है तब तो मांग रहे हैं, अगर होता तो खुद ही पैदा हो जाता। इसलिए मेरे रब मैं तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा हूँ, मुझे अगर तुम रुस्वा करना चाहता है तो मुझे रुस्वा कर दे, इसकी मुकद्दरों में कोई बेटा मत दे। इतना कहना था, रब की रहमत झूम उठी। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर बताओ अब कितना बेटा चाहिए। गौसे पाक ने फरमाया ए रब्बे कायनात अब इसे इतना बेटा दे दे जो 11 का अदद पूरा हो जाए। गौसे पाक ने फरमाया अब ए मेरे मौला इनकी बेटी तो 3 पहले से है, इनके मुकद्दर में 7 बेटा दे दो। कितने बेटा मांगने गया? 1 मिला कितना? 7 और 3 10 हुआ ना? समझ में आ रही बात? मेरे गौस ने 7 बेटा दिलवाए। कितने? 7। तो मेरे मुसलमानों ये मेरे गौस का करम है, मेरे गौस का फैज़ है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लिए कभी ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि अपने गुलामों के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारे, अपने गुलामों के लिए ज़िंदगी गुजारे। हमें भी चाहिए कि अपनों के लिए ना जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए। अपने लिए सब जिया करते हैं, दूसरे के लिए जीना इसी का नाम बहादुरी, इसी का नाम बहादुरी है। मेरे मुसलमानों लंबी फहरिस्त है। इसी वाज़ो नसीहत के बाद मैं अपनी तकरीर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब मेरे बाद एक अच्छे शायर जिनकी आवाज़ें पूरे हिंदुस्तान में सिक्का राजुल वक्त की तरह चमकता दमकता हुआ नज़र आ रहा है। आप इसकी आवाज़ को सुनेंगे, दिल ऐसा मचलेगा कि बार बार सुनते रहें। बातें बहुत सारी है, आपको भी अच्छा लगता होगा कि और सुनाते तकरीर है ना, लेकिन सबका ख्याल करना है, सबको देखना है। अब मैं ही कह रहा हूँ कि अपने लिए अगर अपनी ही तकरीर सुनाऊँ, दूसरे का ना सुनाऊँ, तो फिर ये बाहर के आए हुए खतीब शायर, हमारे बाद एक बहुत बड़े खतीब है, मुफक्किर कौम मिल्लत, मुफ्ती कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला काजी शहर गया, बारी महतमी दारुल उलूम गरीब नवाज रुपी फतेहपुर से उनकी भी आमद हुई है। उनकी भी वलवला अंगेज़ खिताबात को आपको समाअत करनी है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौलाए कायनात हम तमाम मोमिनीन को अपने ईमान के, अपने अकीदे को, अपने रूह की मजबूती अता फरमा और अल्लाह और उसके रसूल का खौफ अपने दिलों में बसा करके अपनी ज़िंदगी को गुजारने की हमें तौफीक और रफ़ीक अता फरमा और वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। दौलत के जितने भी मरहूमीन हैं मौला, उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।